ألف لام ميم يا حي يا قيوم يا رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم بارك لنا ورزقنا وصلنا على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم اللهم بارك لنا ورزقنا وصلنا على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم بارك لنا وصلنا على سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بارك لنا ورزقنا وصلنا على محمد ألف لام يا حي يا رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. يا رحمن يا رحيم.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana kita tuh Al-Fatihah, nanti ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, anak-anak diam sejenak, minta kepada Allah apa yang kalian inginkan, gitu ya. Dia punya doa Al-Fatihah. Alhamdulillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا. Jadi juara apa?
sudah terangkan apa aja sih ya Pak Kiai? Apa yang ada pada kelihatan itu? Iya, Allah telah memerintahkan pertama kepada Nabi Muhammad. Ya, perintah apa itu? Perintah apa? Bukan rutinan ini diadakan setiap tahun. Perintah apa kalau Isra Mi'raj? Lupa? Loh, yang kelas 9 kan sudah 3 tahun. Kok lupa? Yang kelas 2? Sudah 2 tahun. Apa Isra Mi'raj itu diperintah apa sama Allah? Loh, apa Des? Putri Desi? Perintah apa Putri Desi? Perintah apa? Loh, yang lagi? Apa gitu? Nabi? Berapa? Ajun? Bayu? Dari Arya? Loh, Febri? Feb? Perintah apa dalam Isra Mi'raj? Randi? Iya, perintahnya ketika Isra Mi'raj itu apa? Yang diberitakan sama Allah kepada Nabi Muhammad. Lupa? Hah? Iya, beribadah berupa apa, Sob? Namun dulu, lelah kok kali kabeh mau. Kita dipancing sampai Sofi. Perlu dipancing Sofi di jauh-jauh. Udah. Berarti perintah sholat itu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad tanpa melalui wahyu. Kalau yang lain kan tidak Al-Quran ya, melalui malaikat Jibril ya. Enggak usah diselengek nama wahyu akbar, enggak usah. Wahyu akbar, siapa sih? Wahyu Rafa. Masuk lagi. Enggak usah diselengek kalau gitu. Legal. Kal, berapa kali perintah sholat pertama kali? Yang jawab itu Haikal malah. Iya. Apa? Dani mau jawab? Kenapa angkat tangan? Berapa ada? Yang jawab dusta kok. Pertama berapa? 50. Kalau kita disuruh sholat 50 kali sehari semalam, kuat apa enggak nak? Kemudian karena Rasulullah sangat sayang sama kita semua, Rasulullah naik lagi ya, ketemu sama para nabi itu, dibilangi, ya Rasulullah, umat panjenengan itu kecil-kecil, tidak mungkin bisa 50 kali sehari semalam. Ini aja kalau nggak diajari di sekolah sini basicnya wangel. Ya, kita bersyukur sudah ada musola di sekolah. Siap sholat zuhur sudah kita laksanakan. Nggak tahu le asar. Kalau waktunya apa ini ekstrakurikuler asarnya nggak dikerjakan. Iya, kerjakannya di mana? Dari di sekolah yang sadar. Nah, anak-anak, sudah bentar dulu. Ini tadi sudah doa-doa semua. Sekarang saya kupas sedikit tentang Isra Mi'raj. Kalian tahu kan Rasulullah dinaikkan. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj terjadi? Bermula dari Rasulullah buka dulu. Jadi ini sama dengan kata inna ma'al usri yusra. Ketika ada kesusahan, di dalamnya pasti ada kemudahan. Nah, ketika itu Rasulullah sedang sedih, ditinggal meninggal mbahnya, pamannya, kakeknya, istrinya. Bapaknya itu kalau dalam kandungan bapaknya. Iya. Jadi meninggal semuanya. Pamannya yang paling sayang sama Rasulullah siapa namanya? Oh, Abdullah itu bapaknya. Jadi siapa? Tadi kan paling pinter. Dan siapa nama paman Rasulullah yang sayang sama Rasulullah? Oh, saya nanya sama kamu kok. Siapa nak? Abu Thalib. Ya, betul pinter ini. Yes ya. Nah, itu meninggal juga. Gak usah mana, kalau nggak bisa mana. Wes, kemudian siapa nama kakeknya?
Abdul Muthalib. Dia meninggal juga. Istrinya yang pertama siapa? Meninggal juga. Nah, dikenal dengan tahun Amul Huzni. Itu artinya tahun apa? Tahun tahun gajah sih. Nah, kesedihan itu Rasulullah kan bersedih dengan meninggal semuanya. Tahun apa itu? Itu habis Mi'raj. Amul Huzni tahun sukacita bersedih. Akhirnya Rasulullah menghibur. Ya betul sekali, Denis 100 untuk Denis. Mengangkat tangan jarak, angkat tangan. Ya lumayan olahraga, menang-menang jangan angkat. Sudah setelah itu Rasulullah diisrokan dari mana? Dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa. Sekarang ada di mana nanti? Pasti terjadi apa di sana? Pernah anak mendoakan umat Islam di sana? Loh, ya nggak pernah doain siapa? Dani yang nggak pernah mendoakan. Nah, diusahakan kita mendoakan umat Islam di sana agar kuat. Kemudian apa yang menimpanya segera diangkat sama Allah, gitu ya. Untuk kekuatan lahir batin. Dijalankan itu kalau manusia jalan normal ya. Kamu juga kalau jalan dari rumah ke sini normal ya. Karena masih di bumi ya. Nah, kemudian Allah mi'rajkan. Ya, mi'raj itu apa anak-anak? Yo, apa? Mandi. Mi'raj apa mandi? Ya, Dani kan selalu angkat tangan, silakan jawab anak pinter. Apa? Mi'raj apa Dan? Mi'raj itu apa? Coba diulangi dulu jawabannya Dani apa tadi? Tikus. Ya kan Dani selalu jadi tikus. Ya. Oke. Yang perempuan Allah dimi'rajkan itu berarti Allah dia apa? Namanya Allah memi'rajkan Rasulullah, berarti Rasulullah diapakan? Perjalanannya apa? Ayo, perjalanannya apa? Kamu kan kenal istilah Isra dan Mi'raj. Nah, Isra tadi perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari mana? Ke? Ayo nanti. Perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju apa kan? Sidratil Muntaha. Jadi pancing si orang mancing-mancing lari apa? Iya. Nah, ketika dipanggil itu ada berbagai peristiwa mana kalau diterangkan sehari gak selesai. Jadi Rasulullah mulai berangkat itu ketemu buahnya ini bariku. Buahnya sekali. Termasuk orang sini siksa-siksa juga. Loh, ada yang lidahnya sampai drawer juga ke bawah. Buahnya saya nggak sempat bercerita. Cuman sekarang yang diambil poinnya saja. Apa itu? Sholat 5 waktu. Oleh karena itu, boleh nggak ditinggalkan sholat? Saking pentingnya sholat, sampai orang sakit pun harus tetap sholat. Kalau Sofi sakit, Bu aku nggak bisa berdiri, bisa duduk, sholatnya sambil duduk. Kalau nggak bisa duduk, misalnya itu si Febrianto nggak bisa duduk, Mbak Mas Mufi nggak bisa duduk, ambil tiduran, dia sambil tidur. Lalu Haikal gak iso sholat ambil duduk, ambil berdiri gak iso, duduk gak iso. Yorana satu jongkoknya. Terus berbaring gak bisa. Coba Haikal, lah ini. Misalnya orang lain namanya nah ya kan Dani minta diberi contoh. Dani gak bisa berdiri Mbak. Tapi Bu gak iso saya berdiri. Badanku lemes. Akhirnya sama duduk ya.
Ternyata duduk. Aduh bu itu nggak bisa bu, punggungku sudah sakit, nggak bisa berbaring. Berbaring dan kami mau sok ketok. Nih, namanya yang sebelah, sok berbaring ketok. Maka tetap sholatnya pakai isyarat mata. Lu gimana bu sujudnya dan rukunya? Kamu itu berdoa dari rukuknya begini. Kalau sujud dibuat makannya apa? Merem, nah gitu ya. Itu. Wes ketik gak iso, buat tentok. Ketik gak iso ya, tubuhnya sudah gak bisa semua. Yang boleh hatinya saja, yo hatinya saja yang berdoa. Yang baca, lo hati ini gak iso pisang. Udah, ya bisa lah hati yo dari yang bisa. Iya dah. Nah, saking wajibnya sholat, makanya dimanapun kamu berada, gak boleh meninggalkan sholat. Saya teman-teman kalau kemah juga begitu, gak boleh ninggalin sholat. Nah, makanya anak kelas 9, karena anak kemudian ini habis ini kan pergi nih. Bagaimana memilih ke SMA favorit mereka? Nah, nanti tak bekali ketika praktek agama, sholat jamak kosor, karena jarang orang bisa melaksanakan sholat jamak kosor. Dan amalan yang pertama kali ditanya sama Allah satu sholat. Nah kita lagi. Sekarang saya tanya sama kamu berapa kali gak? Semua introspeksi diri sendiri. Firman, tanya sama dirinya sendiri. Saya sudah sholat berapa kali dari sini? Kita juga gitu. Saya sudah sholat berapa kali seharusnya? Darel yang ngomong, Mu'ad yang ngomong, Tandi ya, ini semuanya Zahid yang ngomong. Semua introspeksi diri sekarang. Ditanyain sendiri-sendiri, apa yang dia takut ini? Zaki, baru ditanyain. Badannya sendiri ditanyai. Amel, Safa, tanyain apakah saya sudah sholat 5 kali sehari semalam? Bagi yang nggak melaksanakan sholat, ibarat kamu punya baju ini bolong-bolong, ya. Baju ini bolong-bolong itu bisa dipakai apa enggak? Amalan utama yang ditanyakan apa pertama kali? Sholat. Di alam kubur yang ditanyai pertama kali sholat. Maka jika sholat kamu bolong-bolong, saya sudah angkat tangan. Guru agamamu siapa? Bumi. Gak jadi sholat 5 waktu. Yang malaikat kok dibujuk, iya gak iso. Wes disiksa kamu dibujuti, bisa serah malaikat terserah. Ya Allah, saya sudah mengajari anak didik saya untuk sholat 5 waktu. Jika mereka nggak mau, ya Allah, saya kembalikan kepada dunia. Rafi, Sofi, Latif, kamu di pos ini. Kamu nggak sholat kali waktu. Tenang. Nah, saya pesan itu. Kayak apapun keadaan kita, jangan sampai kita lupa melaksanakan sholat. Ya, terus di dalam sholat itu anak-anak. Ini makanya nggak saya ini. Kalau waktu Ramadan kan selalu saya slide-kan itu ya. Setiap doa sholat sama artinya. Itu banyak doa di sana. Saya ambil contoh satu saja. Ketika kamu duduk tasyahud awal, Sofi, silakan dibaca doa tasyahud awal. Ayo baca. Mana Febrian harus baca. Ayo. Ayo baca dan dulu. Oke, dibaca tasyahud awal bersama-sama. Dipimpin Dani mungkin. Ada guys yang baca tangan dulu ya. Tangan dulu atas kita. Beres lagi sama Fani agak mundur. Dan kakinya di gue. Mundur. Balik. Mundur. Sana, kamu di mana? Di sini atau di sana? Cepetan. Ya. Perhatikan. Kita baca tasyahud awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tasyahud bukan itu apa tasyahud? Apa namanya ini doa? Jujur iftirash. Nah itu. Rabbil
ampuni saya. Itu sama. Rabbi firli warhamni serta tadi kamu baca ya Rahman ya Rahim, minta kasih sayang sama Allah. Kalau Allah sayang kamu minta apa dikasih? Contohnya si Faiz, kalau Allah sayang kasih aja Faiz kalau minta. Iya Is. Firman juga gitu, kalau Allah sayang minta pasti dikasih. Minta ya mau. Dari kamu gak minta kasih sayang apa ya kamu minta ya gak dikasih. Ada orang naruh tinggal kasih. Ya, warhamni wajibuni cukupkan. Warkani diangkat derajatnya. Warzuqni diberi, minta istiqomah. Jadi sholat itu banyak doa di sana kompleks. Loh, terus kenapa kok 5 waktu? Kenapa nggak 2 kali saja? Kenapa? Kenapa kok 5 kali? Karena setiap gangganan sholat kemungkinan kita melakukan dosa. Ya, dari subuh sampai zuhur. Kayak ini contohnya, tangannya gerakin. Bodoi koncoin. Iya, tanganmu suka ada ini kan? Padahal sekolah kita ini anti bully loh. Tapi kamu suka bully ya? Itu tangani, turun mulutnya. Ya, makanya kita bersihkan lewat wudhu dulu, terus lewat sholat kita minta ampun di waktu dulu. Jangan menegur kasar. Nah, kayak Dani kan kita kode. Mungkin yo tangannya gerakin, mulutnya nyakiti teman. Minta ampun lagi kepada Allah di waktu asar. Dari asar ke maghrib sama lagi. Kamu buat kesalahan apa di perjalanan? Ya, ya. Jadi makanya 5 kali dalam sehari semalam itu harus kita kerjakan, jangan sampai tidak. Ini bukan buku yang memerintah. Siapa yang memerintah? Tahu ya? Siapa yang memerintah? Yakin sudah diperintah sama Allah? Tanganmu diam-diam nih. Wes, yang nggak yakin berarti sholatnya rasa-rasem. Mau sholatnya dulu obrol-obrol di sini nak jempol isi, wedok, belum selesai. Ketika dijempol bunyi, kalau sholatnya bilang apa? Iya bu belum nanti. Jadi alasan. Iya. Kamu masih kecil, belum obrak-obrak. Tapi nanti kalau kamu sudah lulus dari sini, kalau SMA mau diobrak ya alhamdulillah belum aku. Kalau SMA obrak kembali ke hati masing-masing. Berarti hatinya kak iman itu kurang. Iya. Halo Bayu, rukun iman ada berapa? Yuk, ada 5. Ini kalau kamu nggak melaksanakan sholat berarti kamu nggak iman ke berapa dan ke berapa? Oh, yang perintah sholat siapa? Berarti iman ke kamu dilakukan. Lewat Nabi siapa kita diajak sholat? Berarti iman kepada Rasul dilakukan. Terus keterangannya diterangkan lagi di dalam Al-Quran. Berarti kita iman kepada apa? Kepada kitabnya juga perlu dilakukan. Ya. Ada pertanyaan seputar sholat? Tidak ada. Perintah siapa sholat? Berarti nanti kalau mau melaksanakan sholat dosa apa enggak? Siapa yang nanggung? Loh, yang nanggung ya diri sendiri. Mau sholat bingung pelan. Yang nanggung siapa? Nah, diri sendiri. Terus lagi saya titip 1. Anak-anak ini kan calon bapak calon ibu. Ya, saya berharap nanti dapat jodoh yang baik semua. Yang laki-laki dapat istri yang soleha, yang perempuan dapat suami yang soleh. Kamu situ lagi gak usah papat. Wes, perhatikan lagi. Ini prakteknya jadi ya, pengalaman jadi ibu. Tak doain kamu ini perempuan-perempuan kan ya, nanti nyontok. Jadi ini kan berangkat pagi nih, kalau masuk sekolah ini ya jam 4 itu tak
bangunin anak-anak satu-satu. Ketika masih kecil-kecil, anaknya bui banyak loh. 4, ya laki 3, perempuan 1. Nah ini tak mandiin jam 4 sudah mulai tak bangunin, tak doain. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa yuhyi ba'da ini. Dia dibawa ke kamar mandi yang pertama itu, anak pertama. Taruh lagi, tunggu sholat jamaah. Anak kedua dibangunin lagi dimandiin lagi. Kan yang keempat kan barusan, jadi kan kadang 4 waktu itu, baru ketiga. Karena dari ketiga menuju keempat jaraknya jauh. Nah, setelah didoain diajak sholat bareng-bareng. Yang nomor 3 kebetulan perempuan kita siapin logo kecil. Dan sudah usia berapa bu? TK itu sudah terajak. Anak usia TK sudah terajak sholat jamaah. Ciri-ciri orang tua. Nek ngomong masak saya makanya bapak ibuku biar gak koyo bumi. Makanya anak yang dibentuki. Nah kamu semua besok jangan seperti itu. Semoga satu saja siswa kita yang begini. Ya. Kamu sama bapak yang ngomong ngajari bojone sing tepat. Pas dijak tumur. Wis kok gue dikelon ya pancet. Ini iki dadi anak yang ngene rupane. Ya. Ya betul. Jadi semua kesiangan kenapa ada nama kesiangan juga bisa bangun. Belakang sama kira subuh. Kayak orang muslim aku gak tanya. Kalau muslim kan seiman. Mau soal ini terang mari subuh, ya? Iya gak subuhan. Kesiangan. Dah. Setelah itu belajar sholat jamaah ngelatih apa? Karena yang ditanya pertama kali apa tadi yang ditanya amalnya? Sholat, maka bapak dan ibu itu madrasatul ula, sekolah sing utama. Sadurunge anaknya masuk nanggonan di sekolahan, maka orang tua dulu yang didik. Nah, ini kalau ada siswa kita ini kok bu rajin sekali sholat tanpa diperintah bu. Aku ibu. Ya alhamdulillah, gitu. Kita seperti itu. Alhamdulillah. Ya, kayak Bayu mau kemana nak? Sholat bu asal bu ini kan sambil nunggu apa namanya kegiatan ekstra internet. Berarti fondasi dari rumah sejak kecil sudah ditanamkan bombai siapa kan gitu. Jika keluarga itu sudah betul-betul menanamkan sholat di rumah, dimanapun kamu berada, halo, Bumi sama ibunya juga gitu nih bapak ibu saya. Karena bapak ibu saya itu orangnya keras kalau gitu bab sholat. Walaupun saya perguruan tinggi kuliah dulu, itu kan anak perempuan nggak boleh kempeng-kempeng ini. Abah Aziz nggak suka kemah-kemah ini. Saya sama Abah Aziz satu kampus. Abah Aziz nggak suka. Kalau Bumi suka pramuka. Daki gunung, satu tenda lagi perempuan di Gunung Lawu Puncak, nggak ada apa-apa. Kenapa? Imannya kuat. Waris saya kiong tengah. Iya kan? Dari iman dari keluarga, imannya dikuatkan dulu. Oleh anak sudah keluar dari rumah, mulai kuliah kan nggak begini. Kalau di pondok kan masih dalam pondok, setelah pondok kan kuliah itu sudah nggak di pondok lagi kan, sudah ke kos, kembali ke individu dari rumah. Jika dari rumah itu fondasinya kuat, kemana-kemana ini terbang, dia masih kuat. Nggak jadi nggak goyang ini. Nah itu makanya kamu tak lari gitu caranya. Biasanya dua anak, ibu dia itu sholat disik, ibu yang jerobong anaknya juga mau sholat, jadi apa? Sholat apa? Ibu yang jerobong TV. Ya sama, gak tepat itu begini. Ya, ibu jadi contoh dulu. Lele jadi contoh, anaknya diajak. Sama, dia masih misu-misu anak ini. Berarti keluarga yang misuan. Padahal setiap rapat ini nanya Pak Sarul. Kita setiap rapat itu ngomongkan ke orang tua kamu, Pak Bu, jika putranya menjenengan isu, mohon maaf. Kalau di sekolah sudah ditulis di buku penghubung ya. Saya ini buku penghubungnya apa ya? Nah, kok ketua kelas 7, sama ketua ya Adit ke masuk? Wah, Adit nggak masuk. Wakil, kamu jadi apa sih? Udah, sekretaris sih. Kamu, ya wes. Nanti kelas 7 buku hubungnya dikondisikan lagi ya. Ya. Oh ya nanti lagi ngomong lagi. Ini harus dikasih. Ini. Ini harus dikasih. Jangan belalang jangan.
Udah, kembali lagi. Gitu ya. Jadi fondasi utama dari keluar. Nah, lah kamu sekarang, bapak ibuku nyuruh sholat, tapi mereka enggak ngajak jamaah. Ya kamu yang ngajak. Keluarga saya itu bapak ibu nggak pernah ngajak saya sholat. Terus gimana saya? Kalau sudah maghrib kan di rumah ya. Bapak ibunya sudah datang belum? Sudah ya? Kamu bilang mau. Ibumu kerja apa? Kerja apa sah? Adik, datangnya jam berapa? Ya kamu sama ibu ketika ke sholat itu maunya maghrib sama isya adanya jam berapa sama subuh? Nah, oke sekarang gini aja. Datanya nggak tentu, nggak masalah. Yang penting ketika waktu sholat tiba, kamu ajak berjamaah. Karena sholat berjamaah itu hikmahnya banyak. Lesak keluarga, bapak, ibu, anak itu akan membawa kerukunan semua, kedamaian. Lek anak dan istri mencium tangannya bapak, ya toh, kan nggak ada rame. Gak mungkin suami istri tengkar kalau mencium tangannya, ya kan? Tapi ini sholat jamaah rutin, sak keluarga, nggak ada pertengkaran, nggak ada pertengkaran. Ya, bapak ibumu sholat jamaah. Kamu makan lagu pakai ini kata-kata. Ya nak ya. Jika bapak ibumu belum sholat, kamu ajak sholat. Caranya gimana? Ojo jangan menggurui orang tua itu nggak mau digurui, nggak mau diceramain. Cukup kamu bilang aja aja bibi Tika, Fitri, dijak sholat gini. Bu tolong bu aku ingin pahala banyak. Sholatnya ayo jamaah. Ibu jadi imam, saya jadi makmumnya. Berani bilang gitu ibu ibu udah sholat nggak? Sholat jamaah? Ya jamaah, coba jamaah, ayo. Kan satu kamar bisa dibuat jamaah kan? Bu, rumah saya kecil, bu, nggak ada untuk sholat. Kamarmu itu yuk kalian sholat. Nggak harus kamu ke musola, ben barokah. Ngerti maksudnya? Bu, saya itu sakotaan ini loh bu. Besok lagi nang kono, tamu yo nang kono. Soalnya bumi pernah kunjung ke rumah salah satu siswa. Dia sakotaan ini, masain nang jowo. Jadi matamu yo nang kono, turu yo nang kono, mangan yo nang kono. Nggak apa-apa. Iya. Waktu sholat kasurnya dinaikkan, lo ngerti no? Terus buat sholat sama asa keluarga. Dan ibu imam gak apa-apa. Kalau putra. Nah caranya tadi kamu yang bapak ibu belum sholat, kamu ajak sholat dengan cara apa? Saya kepingin dapat pahala 27. Ayo bu sholat bu sama imam ibu gitu loh. Iya. Bu, ibu saya sibuk jualan bu, gak pernah pulang. Mesti pernah masuk bapak yang ya. Ketika kamu sudah kumpul di rumah itu ada waktu sholat itu aja sholat jamaah ya. Karena jamaah itu juga keluarganya akan bagus, damai semua, nggak ada pertengkaran, rezekinya banyak. Karena keluarga yang bagus, keluarga yang rukun, rezeki datang terus. Gitu ya, nggak disangka-sangka. Gitu ya. Halo. Udah. Ada pertanyaan seputar Isra Mi'raj? Pesanku itu tadi bagi perempuan-perempuan yang jadi ibu, sholatnya dikuatkan dulu. Setelah itu anaknya, kalau sudah punya anak, anaknya diajar. Ya, diusahakan jamaah terus. Nah, ada temennya di sini nih, nggak bisa. Nanti maghrib bisa subuh harus jamaah. Begitu, ya. Kalau kamu di rumah sama nggak sama keluarga? Bayu, ini segala berkoro itu. Tadi lain.
Sudah. Jadi sudah setengah 12 karena anak-anak SD sholat duluan ya. Kamu sholatnya jam 12. Nah nanti setelah sholat jam 12 langsung doa pulang. Oke, supaya itu pesan Bumi ya. Jadi ibu, jadi bapak ingat, sayang sama keluarga, sayang sama jamaah, sayang anak, sayang istri, sayang anak, sayang suami, jangan sampai ada yang masuk neraka. Ya. Harus diajak sholat. Lo pesannya kamu jadi bapak. Dilanjutkan sama Pak Aziz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong didengarkan, Pak Aziz akan menyampaikan sedikit tentang surat Al-Iqra, ya. Kemudian akhir di 5 menit sebelum dihadiri saya akan bertanya, yang saya jawab kasih hadiah sama Pak Aziz, ya. Ada uang kita kasih hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mengalami kesedihan sekali, istrinya yang sangat tercinta namanya siapa? Siti Khadijah, yang selalu setia mendampinginya di setiap Rasulullah, baik dalam keadaan senang, lebih dalam keadaan susah, ya. Siti Khadijah di sebelah kanan kirinya, bahkan sampai di pangkuan pahanya Siti Khadijah. Senang nggak senang? Senang nggak senang kalau punya istri kayak gitu? Kamu kan masih kecil, ya. Begitu Siti Khadijah dipanggil oleh Subhanahu Wa Taala, kemudian pamannya yang sangat pembela yang bernama siapa? Abu Thalib. Ayahnya siapa? Ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah apanya Rasulullah? Nisanannya atau sepupu. Kedua-duanya telah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW tidak ada pembela dan tidak ada tempat curhat untuk membela agamanya. Jadi agama apa? Agama Islam. Rasulullah sedih sekali. Akhirnya Rasulullah dikasih hiburan sama Allah, dikasih rihlah, perjalanan sama piknik. Makanya kalau kita sumpah, ya, di keluarga, ya, sumpah, jalan-jalanlah keluar melihat pemandangan. Boleh ke pinggir pantai lihat air dengan bergelombang, dengan desiran angin. Yang kau berpikir betapa kuasanya Allah membentangkan lautnya, airnya tidak tumpah. Kita boleh ke masa ke gunung, lihat bagaimana Allah merendahkan gunung yang dengan dihiasi tumbuhan yang hijau. Hati ini rasanya rasa apa? Senang, bahagia, happy,
perjalanan bisa dengan air-air yang menetes dari akar-akar gunung yang berjejeran. Sejuk sekali. Karena kan ada kemarin ketika acara apa sih itu ya? Sejuk sekali. Begitu Rasulullah SAW sedih, Allah kasih kesedihan itu di tahun itu, tahun itu namanya Amun. Sedih itu husni, disebut tahun Amul husni. Apa? Amul husni. Amul husni. Am itu tahun, husni itu sedih. Setelah sedih, Rasulullah SAW diperjalankan dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra minal masjidil haram minal masjidil aqsa minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Innahu huwas samiul basir. Suara Pak Haji memang sudah terkuras ya. Maha suci Allah yang telah mempercayakan hambanya. Siapa? Nabi Muhammad. Pada suatu malam ya, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Ka'bah ya yang disebut dengan haram ke Masjidil Aqsa, itu yang disebut dengan Isra, perjalanan darat tapi di saat malam dari Mekah menuju Baitul Maqdis, tempatnya di Yerusalem, sekarang bernama Palestina. Nah, sekarang perang sama Israel. Perjalanan itu jauh, kurang lebih 1.250 kilometer. Perjalanan pesawat sekitar 1 jam setengah. Kalau pakai kendaraan sekitar 1 bulan setengah. Kalau pakai sepeda panjang sekitar 5 tahun. Kalau lari bisa juga 6 tahun. Ya. Kalau ngesot mate. Jadi Masjidil Haram kalau dilaksanakan ngesot to mate. Tidak hanya itu, dari terus Aqsa akhirnya naik, namanya Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik, ya. Coba Rasulullah bukan naik sendiri, diangkat sama Allah, diperjalankan, ya, dari Masjidil Aqsa menuju ya langit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di atas 6 namanya 7, di atasnya 7 namanya Suratul Muntaha, Sidratul Muntaha. Suratul Muntaha ini alam gaib, tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya, karena di atasnya langit betul. Perjalanan Rasulullah ketika langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi
Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Bersama juga bertemu dengan Nabi Yahya. Naik lagi ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit keempat bertemu dengan Nabi siapa? Bukan Nabi Yusuf, bukan. Nabi Idris. Nabi Idris dikasih mujizat sama Allah, dia bisa menulis dan membaca. Naik lagi ke langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun dikasih mujizat sama Allah, dia pintar berbahasa. Naik lagi ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Ketika melihat Rasulullah, Nabi Musa langsung menangis, ya, menangis sejadi-jadinya. Setelah ditanya oleh malaikat Jibril, kenapa Musa kamu menangis melihat Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Jawabnya Nabi Musa apa? Ya malaikat Jibril, saya dikenalkan tidak seberuntung Muhammad. Muhammad pengikutnya banyak. Saya sedikit malaikat Jibril. Saya sedih, makanya saya nangis. Saya tidak beruntung seperti Nabi Muhammad. Naik lagi langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dikasih mujizat sama Allah adalah dia dibakar oleh Raja Namrud, tapi Allah tidak memberikan izin untuk membakarnya. Nabi Ibrahim tetap utuh, tetap sehat, ya. Itulah perjalanan Rasulullah SAW sampai naik lagi ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril sudah tidak mampu, Allah langsung memanggil, berhadapan langsung, dikasih oleh-oleh yang atas oleh bumi, yakni sholat. Gimana? Nanti saya terbalik, ya. Saya cuma 30 menit saja, ya. Renungan, apa namanya? Renungan Isra Mi'raj. Ya. Dalam perjalanan Rasulullah seperti yang diterangkan oleh buku tadi, banyak tafsir-tafsir, ya. Jangan lebar-lebar, ya. Banyak tafsir-tafsir, gambaran-gambaran, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada anak-anak, ya, ketika bersama malaikat Jibril, sekelompok orang, ya, kepalanya dipukul hancur, kembali lagi dipukul hancur, ya, dipukul lagi hancur lagi. Tanya begitu ada malaikat Jibril, golongan siapa ini malaikat Jibril? Kepalanya kok dipukul-pukul sendiri? Muhammad itu adalah orang yang berat sujud kepada Allah, orang yang berat kepalanya untuk melaksanakan sholat. Kenapa malaikat Jibril kok tidak pukul kakinya, kok tidak pukul tangannya, kok kepalanya dipukul, kok bukan bokongnya, kok bukan punggungnya? Iya, Muhammad. Kepala itu ada lambang kehidupan. Apa? Kepala ada lambang kehidupan. Sholat ibarat kepala. As-sholatu rasul ibadah.
sholat itu adalah ya pokoknya ibadah. Manusia boleh tidak punya tangan tapi dia masih hidup. Manusia boleh putus kakinya tapi dia masih hidup. Ya, sampai dua kakinya putus, dia masih hidup. Tapi punya gelar. Gelarnya manusia utuh. Manusia tidak punya kaki. Karena manusia tidak punya kaki dan tangan masih bisa hidup, tetapi manusia ketika kepalanya tidak ada, dia akan mati. Ya dah. Kamu tidak bisa dikatakan muslim kalau kamu tidak sholat. Karena sholat itu adalah perjanjian antara umat Islam dan antara mereka orang non-muslim. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat. Perjanjian di antara kita kata baginda dengan orang-orang mereka orang kafir adalah letaknya pada sholat. Jangan mengaku dirinya muslim kalau tidak mau sholat. Ketika orang tidak sholat, maka itulah bukan muslim. Kamu boleh tidak puasa, kenapa tidak puasa bro? Karena saya menginspirasi Pak, boleh dia meninggalkan puasanya, tapi nanti tidak. Kenapa bro kamu tidak zakat? Zakat Pak, mau makan sendiri susah. Boleh dia meninggalkan zakatnya. Kenapa bro kamu tidak naik haji? Mau naik pesawat Pak, naik online aja susah. Mau naik pesawat, boleh dia meninggalkan hajinya. Kenapa kamu tidak datang ke haji? Karena tidak mampu Allah berikan dengan. Orang tidak melaksanakan sholat, orang tidak melaksanakan haji, zakat, puasa, semua itu orang itu masih bisa dikatakan muslim. Masih bisa dikatakan muslim. Tapi begitu orang tidak melaksanakan sholat, tidak bisa dia dikatakan muslim. Ya, karena sholat itu adalah tiangnya adalah as-sholatu imadun. As-sholatu imadun. Ayo, as-sholatu imaduddin. Barang. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha, faman aqamaha, faqad aqamaddin. Barang. Faman, barang siapa? Aqamaha, mendirikan sholat. Faqad aqamaddin, maka sungguh dia telah mendirikan agamanya. Waman tarakaha, waman tarakaha, waman tarakaha, barang siapa meninggalkan sholat, waman tarakaha, faqad hadamaddin, maka sungguh dia telah merobohkan agama. Jadi kalau kamu tidak sholat, ya kamu berarti merobohkan agama. Makanya sholat kalau kita tinggal sangat besar. Satu waktu kamu tidak sholat, sekali kamu tidak sholat, kau akan ditunggu oleh neraka 1000 tahun. Satu hari di neraka
sama dengan 1000 tahun di dunia. Kamu umur berapa di sini? Tidak sampai 100 tahun, ya, mungkin lebih sedikit, ya. Tapi kalau kamu tidak sholat besok, kamu akan dicemplungkan ke neraka 1 hari, ya. Jadi 1 hari di neraka di akhirat sama dengan 1000 tahun di 1000 hari di dunia. Oke, ya. Dan anak sekalian yang saya cintai, ya, dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini, ya, mari kita, ya, tingkatkan ibadah kita, karena Allah pada hakikatnya menciptakan manusia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan manusia dan jin dan manusia hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperingati Isra Mi'raj faedahnya agar kita tambah yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Isra Mi'raj itu adalah kejadian yang tidak bisa dikali oleh akal, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, bisa menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu, bisa menciptakan, ya, Nabi Isa yang tanpa bapak lahir dari Siti Maryam, tanpa menciptakan ibunya Siti Hawa, dia tercipta dari dua rusuk Nabi Adam, ya. Bagaimana Allah membentangkan melakukan meninggikan ruangan tempat tiang, ya. Semuanya adalah atas dasar Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekalipun kita tidak bisa mengukur akal kita dengan Isra Mi'raj, itu adalah bukan semata-mata, ya, karena itu adalah tidak terjadi, ya, tetapi adalah pasti terjadi. Ukuran kita karena Allah Maha Hebat, Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Segala-galanya. Sedangkan kita adalah Tuhan yang selalu sadar akan keterbatasan, atas kelemahan dan kehinaan dan ketidakberdayaan, ya, begitu. Anak sekalian yang saya cintai, mungkin ini renungan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah yang besar sehingga kita menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup dari saya, ya, saya akan membuka 5 pertanyaan sesuai dengan janji pagi. Yang bisa menjawab akan dapat hadiah 5. Pertama, ya, apa yang dinamakan Isra? Apa arti dari tahun kesedihan bahasa Arabnya? Ayo. Kenapa Rasulullah SAW sedih? Berikan dua alasan. Terus yang kedua, tidak sama lagi. Ditinggal oleh istrinya nama Khadijah dan Abu Thalib. Nah, nanti pertanyaan agak berat saya kasih sebelum ini, ya, persiapkan, ya. Nah, sekarang saya ingin tanya, ya, Rasulullah ketika naik ke langit keempat, dia berjumpa dengan Nabi siapa? Nabi Idris.
balasan, ya. Apa manfaat memperingati Isra dan Mi'raj? Siap. Satu. Lalu dua. Kaki. Terakhir. Kalau enggak saya tutup ini ya. Nah, yang bisa menyebutkan Nabi Muhammad berjumpa dari langit pertama sampai langit ke-7. 15.000. Maju sini. Ayo sini, enggak apa-apa sini ya. Apa? Ada sana. Ada sana. Remote. What the meaning remote? Ayo. Karena ngerepet 5.000. Dan anak sekalian, daripada sekian terima kasih untuk hadis ya. Kita harus semuanya